Okay. Is the screen is visible? See, Yes, sir. so in the morning class that we discussed about how to write that spin parities for any nuclei, whether their number of protons are odd or number of neutrons are odd, or both are odd. If what if one of the proton or neutron is even, that we discussed, right? Now let us discuss about another one example, that how to calculate the same what is that, spin parity for excited state. If they ask ground state, you can write. Then how to write for excited state? So let us discuss one example on it. That is, question is the ground state of isotope 17 F and 9. Okay, fluorine actually. So the question is the ground state of radioactive isotope that is fluorine 17 and 9. Okay, so this is halogen. Then has a spin parity Gp, has a spin parity that is Gp, that spin parity Gp power Gp that is equal to 5 by 2 plus Gp is equal to 5 by 2 times plus, and the first excited state as Gp, and first excited state first excited state J power P is equal to, that is 1 by 2 times minus. So ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರು, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರು? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ದಟ್ ಇಸ್ 17F9 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈನ ತಗೋರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೋರಿನ್ with 9 and 17. Okay, 9 and 17. Now ಬರೀತೀನಿ ಏನಂತೇನು? So their number of protons are, they are 9. Number of neutrons are how much? 8. Yes. 17 it is the combination of 9 plus 8, right? So 9 is the number of protons here, Z value. Then 8 will be the number of neutrons. Then which one is odd here? Here proton is odd. Here proton is odd. So this is odd and neutron number is even. And what can I write here? See, the spin parity will be decided by the number which is odd, that is p equal to 9. Let us take this p equal to 9. P equal to 9 is there. How do you distribute this number of nucleon in a particularly configuration? And that distribution of what is that? It's called order pairing order. That is given by 1s. First state is 1s 1 by 2. Second state is 1p 3 by 2. And next state is 1p 1 by 2. The next state is, that is 1d, that is 1d 5 by 2. That's the case. I told about how to distribute this. How to remember this series, right? So here there are 9 number of nucleons are there. Then for S1s 1 by 2, how many number of nucleons will be added here? Here 2. The total number of nucleons added into the particular cell is given by 2j plus 1. That is equal to number of nucleons in a particular cell. Okay, particular shell. Next, how many protons are there? How many nucleons will be added to this for P, right? So this is 3 by 2 of the J. Then how many number of nucleons will be added?
4 nucleons will be added. And what about 1p1 by 2? 1p1 by 2, it is 2 nucleons will be added. How much it is? 2 plus 4 plus 2, that is 6 and 8. Then how many here? How many we can add here? There is only 1. So here odd number of nucleons will be there. How the state, how the shell odd nucleon add together, ಅದು decide ಮಾಡೋದು parity. So that is 1d 5 by 2. So this is the state which is going to define about it. It's a spin parity because this is unpaired system. Unpaired. So this one is unpaired. Done. Now, so here decide, check these values. What is the j value here? J is going to be 5 by 2. Not about what is this? Parity. How do you calculate the parity for all this state? Parity direct ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. Parity because d equal to ಏನದ? ಅದೇನು ಬರೀತಿ parity? Parity is equal to parity p is equal to ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ? minus 1 power ln ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? minus 1 power ln. So here what is the minus 1? Sorry, np ಅಲ್ಲ. put on kada np ಬರೀತೀವಿ parity. So minus 1. What is the ln for this state? State ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ l ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ? 2 right? Because d orbital ಐತಿ. d orbital ಇತ್ತಂದ್ರೆ l equal to ಏನು ಬರ್ತದೆ? 2 ಬರ್ತದೆ. Therefore this becomes minus 1 power 2. So what is this value? This is plus 1. Therefore how do you define the spin parity for this system? Spin parity ಅನ್ನು define ಮಾಡಿದ್ರೆ jp is j power p is equal to this spin parity is given by jp, that is j power p is equal to j value is 5 by 2. The next parity is plus. Plus 1 is plus ಬರೀತೀರಿ, minus 1 is minus ಬರೀತೀರಿ. So that is they have given. ನೀವು ಏನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಏನದು? That is for ground state. This is for ground state. Okay. This one is for ground state. So how do you calculate for first excited state? For first excited state, so ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಇದನ್ನ? ಇದು same configuration ಅನ್ನು, because there we got the configuration p is equal to 9, right? So p is equal to 9, what we had the configuration, that is 1 s 1 by 2. There are 2 electrons are there. Next there is 1 p 3 by 2 ka ಎಷ್ಟು electrons ಇದ್ದು? ಇಲ್ಲಿ 4 electrons ಇದ್ದು. So 4 nucleons. And here 1 p 1 by 2 ka ಎಷ್ಟು ಇದ್ದು ರೀ? 2 ಇದ್ದು. 8 ಆಗಿತ್ತು ground state ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇತ್ತು? 1d 5 by 2 ಕ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೆ. ಬಟ್ ಇದು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಅದು ಔಟರ್ ಶೆಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಐತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ರಿ? ಯಾವುದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ ಕೂತದ ಅಲ್ಲಿದು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಈಗ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅದ, ಇದು ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅದ, ಇದು ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅದ, ಇದು ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಐತಿ. ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೈತಿ? If an electron from the stable state in the unstable state ಹೋಗ್ಬೇಕು, means electron from here to here ಇಲ್ಲಿ ಜಂಪ್ ಆಯ್ತು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್. ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಲೋವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಾಗಿರುವಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Therefore excited state is the configuration ಏನಾಗ್ತೈತಿ? For excited state the same configuration becomes, there is 1 plus 1 by 2 whole power 2. The next is 1 p 3 by 2, that's whole power 4. The next one is 1 p 1 by 2 whole to the power 2. No, this becomes 1. One the nuclear jump of the next configuration ಬರ್ತೈತ್ರಿ 1d 5 by 2 whole power ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ? ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 2 ಬರ್ತಾವ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಸರ್? ಇದು ಕೂಡ ಇದು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಅದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್, ಇದು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಅದ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಡಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಐತಾ ಇಲ್ಲ? ಇದು ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾವು? ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು 6 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್. 6 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 by 2 ಅದು. 2 into 5 by 2 plus 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ? ಅದು 6 ಬರ್ತೈತೆ. 6 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು.
ಬಟ್ 6 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪೇರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ, ಅಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಅಪ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪೇರ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ದನ್ ಏನು ನಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್. ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿ ಫಿಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಡೌನ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಎಂಪ್ಟಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಫಿಲ್ಡ್ ಅದ, ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅದ, ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಪೇರ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ನಾವು ಸ್ಪಿನ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಫುಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಹಾಫ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಅದನ್ನು ಏನು ಜरूरत ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇವನ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅದಾವ, ಎಲ್ಲೋ ಇವನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪೇರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಅಪ್ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಡೌನ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಈಗ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು, ಈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವ್ದು, ದಿಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್, ದಿಸ್ ಶೆಲ್. ಆ ಶೆಲ್ ಅನ್ನು ತೋರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ 1p 1/2. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಅದ ಇದ್ರೆ. What is the J value here? J becomes 1/2. Then what is P parity? What exactly the parity become? Parity in the theatre. The parity is equal to minus 1 power LP. What is the L state? What is L for this state? P state L equal to n bardati 1 bardati. Adana back substitute madidre andre parity en bardati nodri. That parity becomes, parity is equal to minus 1 power 1. That is equal to minus 1. Therefore, spin parity term symbolically represent ಮಾಡೋದು. That is J power P is equal to 1/2 power minus. Correct? ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದದ ಬಂದಿದ್ದು ಅದು. ಸೊ ಈ ತರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಕೇಳಬಹುದು, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದಾಗ್ಲೇ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಇರ್ತೈತೆ? ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? Is that clear? Exact state ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾತ್ರಿ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಏನೇನು ನೋಡಿದೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಶೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ದಿಂದ ಏನೇನು ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. From shell model we discussed about, see, from shell model is going to give us the answers for the demerits of liquid drop model. So there we discussed about magic numbers are going to be appeared. So we discussed about the concept of magic number. And then we discussed the second part as spin parity prediction of nucleon. Spin parity of nucleons. Particular nucleus ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಪಿನ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಇವೆಲ್ಲನೂ ಏನೇನು ನೀವು ಶೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡತ್ತದ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡ್ರಾಪ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಕ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅವ ಇದ್ದು. ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಪಿನ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ದಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಲ್ ಡಿಡಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ and quadrupole moment. So this is demerits are liquid drop model ಇನ್ನೊಂದು demerit ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, so one is couldn't explain magnetic quantum number, is magnetic magnetic moment, especially magnetic moment, as well as and electric quadrupole moment. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಶೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ನೌ. ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನೋಡೋಣ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಕಲಿತೀವಿ? ಸೊ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಂಗುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್. ಸೊ ಇದೇ ಆಕ್ಚುಲಿ mu is given as magnetic moment. Mu is defined as magnetic moment. So
ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಒಳಗೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟು ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಲೂಪ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಥ್ರೂ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾದ ಥ್ರೂ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆಜರಬಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ರೈಟ್? therefore current into its cross sectional area ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಇದು ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮೂವ್ ಆಗೋ ಸಂಬಂಧ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ is a current is there. Current ಅದೇ ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ ಅದು ವಿತ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಸಾರಿ ಅಟಮಿಕ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆರ್. ಹಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ. therefore ಅಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತಗೋತೈತಿ, ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ಇಂಟು ಕ್ರಾಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಏರಿಯಾ, ಅದು ಪೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀತೀವಿ. ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಬೋರ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಇದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Similarly for nucleon also, similarly for nucleus or nucleon ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಶೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಏನದ? ಎಲ್ಲ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಏನದು? ಆಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಶೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಈಚ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್. ಅದರ ಶೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಅದ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮೀನ್ಸ್ ಅದ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗೂ ಬರ್ತದೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗೂ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪಿನ್ ಇಂದ ಬರ್ತದೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಇಸ್ magnetic moment. This is called as magnetic moment. Okay, so magnetic moment of the nucleon is actually equal to vector quantity. Magnetic moment is a vector quantity, so that is actually given as mu is totally equal to mu L plus mu S. Mu L andre enri? It's a magnetic moment due to their orbital motion. So this is called as orbital magnetic moment. Orbital magnetic moment. Orbital magnetic moment. So this is given by spin magnetic moment. That is called as intrinsic magnetic moment. We call this one as intrinsic. Spin anna ನಾವು electronic define ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ spin ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಟೈಪ್ ಅದ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ನಾವು. So this is called as intrinsic magnetic moment. One is called as orbital magnetic moment. So this is what the total magnetic moment that is going to be contributed by its orbital and intrinsic part. For ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ತರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗಳು ಅದಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಇವನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅದ, ಆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅದ, ಆಡ್ ಇವನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅದ. ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಫಾರ್ ಇವನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ, ಫಾರ್ ಇವನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ? ಇವನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಬೋತ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ಪೇರ್ಡ್. ಹೌದಿಲ್ಲ? ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ and neutron both are paired irtav. They are paired, right? Pair. For ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ. ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ is actually 0 for this. Net magnetic moment will be 0.
0 ಆಗ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ಆಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಪೇರಿಂಗ್ ಅದ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಪ್ರೋಟಾನ್ ತಗೋರಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಿರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಹಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತಿರಿ. ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಒಂದು ಈ ತರ ಈಗ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಂಗೆ ಮೀನಿಂಗ್. ಒನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್ದಿಂದ ಕರ್ಲಿ ಫಿಂಗರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ಕರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ರೀ. ಇದ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ತಿರುಗ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ತೆಳಗ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ನೆಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? summation over the total net magnetic moment that is equal to 0 in this case. ಇದು ಏನೋ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಇವನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ the net magnetic moment is going to be 0. So that is the first part. Okay. Second one, for odd even or even odd nuclei. Second one is for odd even and even odd nuclei. Even odd nuclei. For even odd even nuclei. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಆಡ್ ಬಂದದ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರೋಟಾನರೇ ಆಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಇರೋ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು odd unpaired nuclei. Here magnetic moment will be due to odd unpaired nuclei. Odd unpaired nuclei. So ಬರ್ತೈತಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ತಗೋರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ if you look at the protonsಗಳು ಆಡ್ ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು? ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ? ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ intrinsic magnetic moment. So that is equal to mu is equal to ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಂತದ್ರದ್ದು 2.79 mu n. 2.79 mu n. What is this mu n? Mu n is called as a Bohr magneton. So mu n is defined as Bohr magneton. Nuclear magneton. Bohr magneton. Actually nuclear mass ಇರ್ತದೆ. Nuclear ಅದಕ್ಕೆ mu n ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. Then spin factor. ಸ್ಪಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದು ಲ್ಯಾಂಡೇಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಾಗ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದ್ಸತಿ. ಇದು ಸ್ಪಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಲ್ಯಾಂಡೇಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಸ್ಪಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ G is equal to ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೇನೆ ರೀ. ಇದನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟೇ ನೆನ್ಪಿಡ್ರಿ ಸಾಕು. GS will be due to 5.58. Another one is GL is equal to due to ಇದು ಸ್ಪಿನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್, ಒನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪಿನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಈ GS and GL ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಗೆ ಲ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ನಾಗ ಬಂದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ this the total for proton is defined as mu is equal to 2.79 into mu n. For neutron ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? For neutron ಇದು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಐತಿ, ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ neutron intrinsic magnetic moment is momentum. mu is equal to ಏನು ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ -1.91 mu n ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. that is here GS is equal to, for this GS is equal to 3.82 ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ GL is equal to 0 ಬರೀತೀವಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿ how to calculate the total magnetic moment. ಜನರಲಿ ಟೋಟಲ್ mu J ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅಂದ್ರೆ mu J ಅನ್ನೋದು ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವಿತ್ ಟೂ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಒಂದು ಮ್ಯೂಎಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯೂಎಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಜನರಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು
ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಈ ತರ ಅದ ಅನ್ಕೋ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು mu s. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು mu s ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು mu l ಅಂತ ಹಿಂಗ್ ತಗೋತೀನಿ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ mu l. ಈ ಎರಡರದ್ದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ರಿ? Resultant will be like this here. One is due to spin, another one is due to angular momentum. So idan s mu s antada, ಇದು due to spin vector. This is mu l anta, sorry, this is going to be, I will write this as mu l. This is due to the angular momentum. So I will write that part as L vector. Therefore ಎರಡರದ್ದು resultant ಏನಂತ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು? This is J is equal to L plus S. Therefore this is defined as mu J. This is a resultant of both mu s and mu l. Now generally ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? Mu j is the component of mu l along j vector. Another one is it's not mu s the component along j direction ದಾಗ ಯಾವುದು ಬರ್ತೈತಿ, then s component mu s j direction ದಾಗ ಯಾವುದು ಬರ್ತೈತಿ, l component j direction ದಾಗ ಯಾವುದು ಬರ್ತೈತಿ. ಎರಡನ್ನೂ ಟೋಟಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ mu along j ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಒಂದು l along s ಅದ, ಇನ್ನೊಂದು along s l ಅದ. So total mu j is equal to, it's a component of L component along j direction. Another one is component of mu L along j, mu L along j direction, plus component of mu s along j direction. So mu s ದು j direction ದಾಗ ಯಾವುದು ಅದ, mu l this direction ಇದೆ. ಅವು ಎರಡರದ್ದು angular momentum composition ಏನಿದೆ, that is given by mu. Therefore total mu j is actually defined as like this, that is j minus 1 by 2 times of gl. This is due to the angular orbital part, plus ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 by 2 times of gs ಬರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ತರ ಬರ್ತಾವೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್. ಒಂದು ಇದೇ ತರ, ಇನ್ನೊಂದು mu j ಬರ್ತೀವಿ. ಆ mu j ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, that is mu j is equal to j divided by j plus 1 into bracket, there is j plus 3 by 2 into gl, j plus 3 by 2 into gl minus 1 by 2 times of gs. ಇದು ಎರಡು ತರ ಬರೀತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್. ಈ ಎರಡು ಕೇಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ mu ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, this is applicable for j is equal to l plus 1 by 2, and this is applicable for j, that is l minus 1 by 2. ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಒಂದು ಅಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ಲೋವರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳು. ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಾಗ ಇದ್ರದ್ದು ಬಹಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಐತ್ರಿ. ಇದು ನಾವೇನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ, ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅದ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಎನರ್ಜಿಗಳನ್ನ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನ್ ನಾ ಮ್ಯಾಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತೈತಿ. mu equal to 2.79 mu n ಬಂದೈತಿಲ್ರಿ, ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಅದು ಟೋಟಲ್ ಟರ್ಮ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೋಟಲ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಒಂದು mu n ಬರಿಬೇಕು ನಾವು. we know to that here total as multiplied mu n. ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಫಾರ್ ಆಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಜನರಲಿ ಏನಂತ ಬರಿಬೇಕು, ಆಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಪ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಫಾರ್ ಆಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ಗಳು ಆಡ್ ಇದ್ದು ನೀವು ಹೆಂಗ್ ತಗೋತೀರಿ ಇದ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಆಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ gl is equal to ಏನಂತ ಬರ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಜನರಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಮೇಲೆ gl is equal to ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ, 1 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, gs is equal to 5.58 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಒಳಗ. For if you take for proton, here we know that gl is equal to, for protons gl is treated as 1 and gs is treated as 5.58. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ ನನಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ನನಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಒಂದು j equal to l plus 1 plus 1 by 2 ಟರ್ಮ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, j equal to l minus 1 by 2 ಟರ್ಮ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. j equal to l plus 1 by 2 ಟರ್ಮ್ಗೆ mu ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. gl equal to 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ, l plus 1 by 2 ಟರ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. gl equal to 1 ಹಾಕೋತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ gs equal to 5.58 ಬರೀತೀನಿ.
ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ we get this one as j equal to 2.2 j plus 2.2 ಬರ್ತದೆ because j is equal to treated as l plus 1 by 2 then gl equal to 1 ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂದ್ರೆ so is this going to be ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಇದು so I will take j minus 1 by 2 into jl is treated as 1 plus into ಇದಕ್ಕೆ 1 multiply ಮಾಡಿದೀವಿ right so I will write that as dot 1 once again so this is for proton equal to ಇಲ್ಲಿ dot into 1 multiply ಮಾಡ್ತೀನಿ plus ಏನದ ಇದು 1 by 2 times minus 1 by 2 times of gs ಐತೆ plus 1 by 2 times plus 1 by 2 times of gs ಅಂತ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ plus 1 by 2 times of gs ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ plus 1 by 2 times of gs is 5.58 totally multiply ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಬರೀತೀರಿ mu is equal to j ಹಂಗೆ ಇಡ್ನು minus 1 by 2 ಹಂಗೆ ಇಡ್ರಿ 5.58 divided by 2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ is that going to be 2.29 something like that 2.29 ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ so 5.58 divided by 2 so 2 ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ 2 1 ಉಳಿತು so this is 7 then ಇದು 8 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 7.2928 2.78 ಬರ್ತೈತಿ 2.79 ಬರ್ತದೆ 2.7 ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು 0.5 ಅಂತ ಇರಲಿ 0.5 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 2.29 ಬರ್ತದೆ therefore j plus 2.29 yes this is the answer and j equal to ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಫ್ ಆಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು mu1 ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಎದ್ರಾಗ ಬರ್ತದೆ mu1 ಒಳಗೆ ಬರ್ತದೆ ಯಾವಾಗಿದು j plus 1 by 2 ಇದ್ದಾಗ j minus 1 by 2 ಇದ್ದಾಗ j equal to l minus 1 by 2 ಇತ್ತು j equal to l minus 1 by 2 ಇತ್ತು ಇದೇ ತರ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ mu equal to ಏನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ you get that j minus 2.29 times that is j divided by j plus 1 ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಅದಲ್ಲ ರೂಲ್ ಈಗ ರೂಲ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು magnetic moment for any system can be defined based on gl value and gs value whether it is l plus 1 by 2 state or l minus 1 by 2 state ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಆಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು ಆಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾಗ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಗಳಿದ್ದಾಗ ಸೇಮ್ ಹಂಗ ಬರೀತೀವಿ for odd neutrons we write written as like this for odd neutrons for odd n values there we know that gl is equal to ಅದರ 0 ಬರೀತೀವಿ gs is equal to ಅದರ ಎಷ್ಟು ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ minus 3.82 ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಇದು ಲ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ j plus 1 by j equal to l plus 1 by 2 term j equal to l plus 1 by 2 term ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ mu ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮದು minus 1.91 ಬರ್ತದೆ times of mu n ಇದೆ j equal to l minus 1 by 2 ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ that is given as 1.91 times mu is equal to 1.91 times j divided by j plus 1 ಬರ್ತದೆ so this is for l minus 1 by 2 term this is for l plus 1 by 2 so depending on the nuclei odd even odd nuclei ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಆಡ್ ಅದ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಕೆ ಕಸ್ತದ ಅದು ಹಂಗ ಸುಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತಂತಾರೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ 2-3 ಸತಿ ಇದ್ರ ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ವೈಸ್ ಓದಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟ ಹತ್ತತಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೇಳತ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬರೀತೀವಿ ಯಾವುದು ಆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇತ್ತಂತ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಆಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲ ಆಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದ್ರೂ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ನನಗೆ ಎರಡು ಆಡ್ ಇದ್ದು ಅಂತ ಕೂಡ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಲ್ ಅದಲ್ಲ
ಒನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಕೌಂಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಆಡ್ಗಳಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂದ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್. Okay. So mainly thing is that magnetic moment ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್, ಆಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅದು ಆಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ನೆನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೂಲ್ಸ್ ನೆನ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ನಾನು ನೆಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ನು, ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಡೀತದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಮುಗಿಸ್ತಾನ್ರಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ನಾಗ ಕೇಳ್ತಾನ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರೀ. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. This is what the magnetic moment can be explained by using their what is the rings, whether it is L plus 2 or L plus 1 by 2 adano, L minus 1 by 2 adano, or based on that case define ಮಾಡ್ತೀವಿ magnetic moment. Similarly ಇದೇ ತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದೇನು ಸಿಂಪಲ್ ಅದ, ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎರಡು ಇವನ್ ಇದ್ದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಆಡ್ ಇವನ್ ಆಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸೇಜ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ 1 by 2 ಟರ್ಮ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ ಮೈನಸ್ 1 by 2 ಟರ್ಮ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜಿ ಎಲ್ ಅಂಡ್ ಜಿ ಎಸ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೈತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, that we need to discuss there. So this is what the magnetic moments can be calculated. ಸತಿ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸೇನೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ ಒಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಂಗದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನೆಟ್ ಸೆಟ್ಗೆ ಓದಾತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಈಸಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೂ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್, ನಿಮ್ಮ MS ಒಳಗೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತಾವ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೈತ್ರಿ ಸತಿ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಜೆ ವಿ ಡಿಫೈನ್ ಇವನ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಾನು ಒಂದ್ಸತಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು, ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಜ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಹಂಗ ಓವರ್ ಆಲ್ ಮೀನ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ಗಳು, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಇವನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಸ್ 0. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡು ಇವನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಇವನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್. ಇವನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ದಿಂದ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾವತ್ತು 0 ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ವೇಸ್. ಮೋರೋವರ್ ಈ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ನಾಗ ಇರ್ತೈತಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ನಾಗ ಇರ್ತೈತ್ರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ವಾಡ್ರಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ we define using unit that is called as barn. Define unit is barn ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. barn, BARN, barn. 1 barn is equal to, that is 1 B is equal to, we generally define 10 to the power of minus 28 meter square. ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ರಿ. ಇವನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜನರಲಿ Q of electric quadrupole moment is always 0. Second case, ಯಾವ್ದಾದ್ರು 1 odd ಇತ್ತು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇವನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ for 1 odd and odd even terms ಗಳಿಗೆ odd even ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಅದು ಕ್ವಾಡ್ರಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? is given by Q is equal to is 2 times of J minus 1
2 times of j minus 1, 2 times of j minus 1, 2 times of j minus 1 divided by, here it is divided by 2 times of j minus 1 divided by 2 times of j plus 2 into average radius square. Actually average radius square ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, mean square radius ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call this one as, this part as mean square radius. Mean square radius. Mean square radius ಅನ್ನು ಜನರಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, that is r average square is equal to 3 by 5 times of rc square ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Where rc is called as critical radius. Minimum radius ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, 3 by 5 ಅದ. So rc is nothing but it's a minimum radius with which that nucleus is formed. rc ಅಂತ, rc is defined as, here rc is equal to critical radius. Critical radius. The critical radius RC ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, that is given as 1.2 times of e to the power of 1 by 3 fermion. ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಜನರಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಬರೆದಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕ್ವಾಡ್ರಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ that is q is equal to actually is minus times of, ಇದರ actual value is minus 3 by 5 times of, it is 2j minus 1 divided by 2j plus 2, 2j plus 2 into RC square, into RC square. So this is what is actually quadrupole moment defined. Now ನೀವು odd nuclei even nuclei ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹಾಕ್ರಿ. ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾವ್ದು ಆಡ್ ಬಂದದ ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಜೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಜೆ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆರ್ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕ್ವಾಡ್ರಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಡಿಫೈನ್ ಜೆ ಅನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ತಗೋತೀವಿ, ಕನ್ಫೈನ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇರುವಂತ ಜೆ ಏನದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕೇಸ್ನಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ನಂಬರು ಇವನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರು ಇವನ್ ಇರ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಶೇಪ್ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತೈತಿ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ನಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕ್ವಾಡ್ರಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ q is equal to 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಶೇಪ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ನಾಗ ಇರ್ತೈತಿ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ನಾಗ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಪಿಯರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ತಗೋತೀವಿ. So we define that one with a sphere like this. So the quadrupole moment for a q is equal to 0 idre, q equal to greater than 0 ittu antandre it will be the shape as prolate. Prolate shape anta kariti. What is the shape of the nuclei? The quadrupole moment of the nuclei is greater than 0. That is defined as a prolate shape anta kariti. Prolate andre yav tara, like this. ಈ ತರ ಇರ್ತೈತಿ. ಪ್ರೊಲೇಟ್ ಶೇಪ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಈ ಶೇಪ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೊಲೇಟ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಎಲಿಪ್ಸಾಯ್ಡಲ್ ಶೇಪ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಎಲಿಪ್ಸಾಯ್ಡಲ್ ಶೇಪ್ ಟೈಪ್ ಇರ್ತೈತಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದೈತಿ. ಅದು ಏರೋ ಮಾರ್ಕನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಂಗೆ ಇದನ್ನು ನಡುವಿನ ತೆಗೆದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಲೈನ್ ತೆಗೆದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಂ ಈ ಥರ ಶೇಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರೊಲೇಟ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this is prolate shape. So this is spherical shape. This one is called as prolate. ಈ ಥರ prolate shape. Right. Next q is less than 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದ ಶೇಪ್ ಇದ ತರ ಬರ್ತೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಬ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಬ್ಲೇಟ್ ಶೇಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಬ್ಲೇಟ್, ಆಬ್ಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಇದ ತರ ಎಲಿಪ್ಸಾಯ್ಡಲ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಈ ತರ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. This shape is called as oblate, oblate shape. Right. ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನ್ರಿ, q is greater than 0, less than 0 ಮತ್ತು q is equal to 0. ಅದರದ q ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಡಬೇಕು ಸರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡೋಣ, ಫೈಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಡ್ರಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್.
So the question is, example under one solve ಮಾಡಿದ್ರೆ find the quadrupole moment of find the quadrupole moment of ಇದನ್ರಿ 1708 oxygen 8 17 nuclear. So ಎಷ್ಟು ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, what is the number of proton here? Number of protons is 2, protons are 8, neutrons are 9. So ಇದು configuration ಬರ್ತದೆ ಏನಂತ ಬರುತ್ತೆ, ground state ಅಂತ, ground state configuration, that is given by 1 s 1 by 2, next 1p 3 by 2, next 1p 1 by 2, next 1d 5 by 2 next ಅದು. So ಇಲ್ಲಿ 2 electrons ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 electrons ಹೋಗ್ತವೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 electrons ಹೋಗ್ತವೆ. ಸೊ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಬರ್ತೈತಿ, 1 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಯಾವ್ದು ಅನ್ಪೇಡ್ ಯಾವ್ದು ಪಾರ್ಟ್ ಅದ ಅದನ್ನ ತಗೋರಿ. So if I take this part, that is given by 1d5 by 2. So what is J value here? J equal to 5 by 2. Correct? L equal to ಇಷ್ಟ ಅದು. ಕ್ವಾಡ್ರಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದ್ರದ್ದೇನೇನು ಜरूरत ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಕ್ವಾಡ್ರಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದ್ರದ್ದೇನು ಜरूरत ಇಲ್ಲ. Moreover here, tell me, E J is equal to 5 by 2 ಐತಿಲ್ಲ, J equal to 5 by 2, whether it is J equal to L plus 1 by 2 or L minus 1 by 2 state ಅದು. This J equal to 5 by 2 state is, that is J equal to L plus 1 by 2 state or L minus 1 by 2 state. L equal to 2 ಐತ್ರಿ, J equal to 5 by 2 ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? That is applicable for L plus 1 by 2 or L minus 1 by 2. L plus 1 by 2, right? Because 2 plus 1 by 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, that is 5 by 2 ಬರ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು J equal to L by 2, L plus 1 by 2 ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಐತಿ, J equal to 5 by 2 ಐತಿ. ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಎರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ, ರೈಟ್? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಕ್ವಾಡ್ರಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಕ್ವಾಡ್ರಪಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ Q is equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, minus 3 by 5 times of, ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಕ, 2J plus 1 minus 1 ಮ್ಯಾಲ ಬರ್ತೈತಿ, plus 2 ತಳಗ ಬರ್ತೈತಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಕ. So 2J minus 1 then divided by 2J plus 1, that is into that is RC square at it. That's what is the, tell me this key value, J equal to 5 by 2 other. Therefore if you back substitute that, we are going to get 5 minus 1 is 4 divided by 5 plus 1, that is 6 into RC square. I will substitute my J value, substitute my correct. Then what is the value? It's going to be this one 2s are this 2 to get cancel 2 to 2 by 5 1 to 2 by 5 RC square. So this is what the Q. Q is with the negative sign, negative sign ಬರ್ತದೆ, minus sign ಬರ್ತದೆ. Correct? So this is what exactly the quadrupole moment. Similarly, can you calculate magnetic moment ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ಇದ್ರಾಗ ಆಡ್ನೆಸ್ ಐತಿ, ಅದು ಆಡ್ನೆಸ್ ಎದ್ರಾಗ ಬಂದೈತಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಅದು. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕೇಸ್ ತಗೋತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಆಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕೇಸ್ ಐತಿ. ಆಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ GL is equal to ಏನು ಬರೀತೀವಿ, 0 ತಗೋತೀವಿ, GS is equal to ಏನು ತಗೋತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, minus 3.58 ಏನೋ ತಗೋತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ that is sorry 3.82 ತಗೋತೀವಿ. That is going to be GS is equal to here, for ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ GS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಏನು ತಗೋತೀವಿ ರೀ, minus 3.82 ತಗೋತೀವಿ. ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವಾಗ ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ಯದ ನೋಡ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತ ಬಂದೈತಿ, ಅದು ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಗಾಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ 1d5 by 2. ಎಸ್ J equal to ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮದು, J equal to 5 by 2 ಅದ. L equal to ಏನದ 2 ಅದ. ಏನಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ J ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಬಂತು, ಇಟ್ಸ್ L plus 1 by 2 ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಅದ. L plus 1 by 2 ಸ್ಟೇಟ್ ಅದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ ಮ್ಯೂ ಅನ್ನ ಏನು ತೆಗಿತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ, I have told that right, mu J is defined as, so ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಇದು mu I ರ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, one is mu J, so mu J is equal to mu L plus mu S ಅಂತ. ಟೋಟಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗೈತಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಗೋತೀರಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೋತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್, GS plus GL, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. if J part is L plus 1 by 2 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗೋತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಇದನ್ನ ತಗೋ J minus 1 by 2 into GL, I'll write that C
mu is equal to J minus 1 by 2 into GL, J minus 1 by 2 times of GL plus 1 by 2 times of GS. GS is ಈಗ ಫಾರ್ ಆಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನೇನು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, GL equal to 0 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, G is equal to minus 3.582 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬರ್ಸಿನ J plus 1 by 2 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೇಟು ಇದು ಬರ್ತದೆ. J ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಒಮ್ಮೆ is equal to J ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ದು 5 by 2 ಬಂದ್ರಿ, 5 by 2 minus 1 by 2 ಏನು ಬಂತು 5. anyway GL is equal to 0 ಅದಲ್ಲ, GL equal to 0 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. This is going to be 0, only I left with 1 by 2 times of GS. ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬಂತ್ರಿ 1 by 2 times of 3.82. So ಇದರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ that is equal to 1.91 minus 1.91 mu n. So this is what the magnetic moment of that part. Clear ಆತ್ರಿ? Is that clear? So ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಾ ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಆಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಪಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಕೇಸೆಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ತೆಗಿತೀನಿ, ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. ಇದೇನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾನು ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕೇಸೆಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಕೇಸೆಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ So nuclear part in the nuclear physics alla, nuclear and particle physics questions. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗಿತ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಠ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ನನಗೆ ಅನ್ಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಇಷ್ಟು ಸಾಕದ. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಏನ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲ PUC ಮತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕೇಸ್ ನೋಡ್ಕೋತ್ರಿ. ಅಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ದೆನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಐತಿ. ನೀವು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಇಕ್ವೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಫಾ ಡಿಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಅದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಡೀತೈತಿ. ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತಾವ ನೋಡ್ತಾಳ್ರಿ. ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಲೋಡ್ ಆಗತ್ತದು. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದಾಗ್ರಿ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸಿದೆ ಗೊತ್ತು, ವೆಬ್ಸೈಟ್ದು. ಲಿಂಕ್ ಥ್ರೂ ಹೋಗ್ರಿ, ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ನೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಆರಾಮ್ಸೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಈ ಟ್ಯಾಬ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಕ್ರೋಮ್ದಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ಟ್ಯಾಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ ಕಾಣ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗ, ಇಸ್ ಇಟ್ ವಿಸಿಬಲ್? ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೈತಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಜೂನ್ 2011ದಾಗ ಕೇಳ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕೇಳಾನು, ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಮೆಜರ್ ಟು ಬಿ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಅದ, ಅದ್ರದ್ದು mg ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಕೇಳ.
ಸಿಂಪಲ್ ಅದ ಎರಡು ರೇಷಿಯೋ ತೆಗಿರಿ r equal to a to r naught t to the power of 1 by 3 ಅದ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾರು ಕೂತಿರಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರನ್ನ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕುಂತವ್ರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತದ. ಸೊ ಇದು ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಪೈ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಇಲ್ಲಿ i3 ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಏನು i3 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ ಅಂತೇಳಿ ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ ಭಾಳ ಈಸಿ ಅದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗ್ಯಾವ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ ನೋಡ್ರಿ 2011 ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ ಈ ಪಾಠ. ಏನದ ನೋಡ್ರಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಶೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಪಿನ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಟೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ SB 51 ಕೊಟ್ಟಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಯಂ 38 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅದು ಕೊಟ್ಟ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ಯಾರಿಟೀಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅದ ನೋಡ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನೋಡ್ಯಾರ ಇದಷ್ಟು ಏನು SB ಆಂಟಿಮನಿ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಂಟಿಮನಿ ಇದು 51 ಅದ, 51 ತೊಗೊಂಡಾನ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 51 n ಈಕ್ವಲ್ ಟು 74 ಆಗ್ತೈತೆ. ಇವನ್ ಅದ n ಅನ್ನೋದು ತೆಗಿರಿ ಬಟ್ ಯಾವ್ದು ಜಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತೊಗೊಂಡಾನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 50 to 51 ಬರುತ್ತಾನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪು ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಮುಂಜಾನೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೀರೀಸ್ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿನಲ್ಲ ನೋಡಿ. F7/2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು P3/2 ತೋತಾನೆ, ಮತ್ತೆ 5/2 ಆದ್ಮೇಲೆ P1/2 ತೋತಾನೆ. ಇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು Gದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರೀಸ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು. ಜಾಸ್ತಿ ಸೆಟ್ ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೇನು ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ, ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ನೆಟ್ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಕೇಸರ್ದವ್ರು ಹಂಗಾರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸತಿ KE ತೆಗಿಯೋದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ತೆಗಿತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಬರ್ತದೆ, ಏನು ಹಂಗೇನು ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದೇನಿಲ್ಲ GFGC ಇದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರು. ಅದ್ರದ್ದೇನು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಏನು ಹಂಗೇನು ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಲೆವೆಲ್ದನ ಸೆಟ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ನಾ ಬರ್ದಾಗ ಸೆಟ್ಟು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತೆಗ್ದಿತ್ರಿ. ಬಟ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ಬರ್ದಾಗ ಆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇತ್ತು, KE ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಹಂಗೇನೇನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಿಜ ಅನಿಸಿಲ್ಲ. ಸೆಟ್ ಕಿತ್ತನು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಭಾಳ ಈಸಿ ಇತ್ತು ನಾ ಬರ್ದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸಿ ಅದು ಆಗ್ತೈತಿ. ಇವನ್ ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ಸೆಟ್ ನೆಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಓದ್ಬೇಕಟ್ಟ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಓದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಈಸಿ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಎಂದೂ ಓದಲ್ದವ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋದವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನೆಟ್ ಸೆಟ್ ಬರ್ದಿದ್ರಿ ಅದ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕರೆದಿದ್ದ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮದು ಎಷ್ಟು ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು 56 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿವಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರು. ಅದ್ರಾಗ ಹೆಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗಿಂತ ಒಬ್ಬ ಜೂನಿಯರ್ ಅದಾನ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನೇ ಹೆಂಗದ ಇನ್ನೋದಲ್ಲ 35, 37, 40 ತನಕ ಏಜ್ ಐತ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗಿಂದನೇ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾನ ಏನದ ಅದ ಕ್ವಶನ್ J = Z = 51 ಐತಿ. ಇದನ್ನಟ್ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ G72 7/2 n ಅಂತ ಉಳಿದ ಗೊತ್ತದ ಎಲ್ ಗೊತ್ತದ ಮುಗಿತ್ತು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ = ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ L ಕೊಟ್ಟಾನ. ಈ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಹೆಂಗ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ -1 ಪವರ್ L ತಗೋತೀರಿ, 4 ಅದ -1 ಇದು ++ ಸೈನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ಇದ್ರು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ನೆಟ್ ಲೆವೆಲ್ದಾಗ ಐತ್ರಿ, ಬಟ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾನ ನೋಡ ಇದನ್ನೇ ಪ್ಯಾರಿಟಿ, ಯಾವ್ದಕ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಇದೆ ಯಾವ್ದಕ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, M1 M2 ಅಂತ ಬರ್ತಾವ. ಬಟ್ ಈ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೆಟ್ ಚಲಾವಸ್ಕಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಈ ಸೀರೀಸ್ M2 ಬರ್ತೈತೋ M3 ಬರ್ತೈತೋ M1 ಬರ್ತೈತೋ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಅದು. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಹೋಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೀ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಪಾಠ ಏನು ಸಲ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಲಿವಿಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಐತೋ ಏನೈತೋ ಅಂತ ಕೇಳೋಣ. ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿನಿ. ಇದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದಾವ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋನ್, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಪರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋನ್ ಹಿಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ ನೋಡ್ರಿ,
ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಜೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಐಸೋಬಾರ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಏನಿಲ್ಲ, ಬಿ ಅನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಾಕೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಜೆಡ್ ಬರ್ತದೋ ಅದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದೇ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಸೆಟ್ ನೆಟ್ ಕ್ವಶನ್ ರೀಸೆಟ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ರೇಡಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರಿನ್ಸಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎ ಬೈ ಜೆಡ್, ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದ, ಇದು ಥಿಯರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅದ. ಜೆಡ್ ಮತ್ತು ಎರಡು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಡೈಪೋಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಕೇಳ ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಶೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ. ಲಿಥಿಯಂ 3ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಕೇಳಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಅದ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈನಸ್ 1 ಬರ್ತೈತಿ, ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3/2 ಬರ್ತೈತಿ. ಅಷ್ಟ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಸಿಂಪಲ್. ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಾ ಇದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಸೋನ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಕಿ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ 4 ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ, ಯಾವ್ದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ, ರೆಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು 2014 ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ಯಾನ್ರಿ. ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ 2013 ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ಯಾನ, 12 ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ಯಾನ. ನೋಡ್ರಿ 13 ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ಯಾನ. ನೋಡ್ರಿ 13 ಒಳಗೆ ಸೇಮ್ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೇಳ್ಯಾನ. ಇಲ್ಲಿನೂ ನೋಡ್ರಿ 2014 ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ಯಾನ, ಮತ್ತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಸೇಮ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕೇಳ್ಯಾನ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇದು ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಜೆಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿ ಬೈ ಡೋ ಜೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಹಾಕೊಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸಿಂಪಲ್ ಅದು. ನೀವು ಬರೇ ಸಟ್ಟದ್ದು ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ, ಗಿಲ್ಮನ್ ನಿಶಿಜಿಮಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿನಿ ನಿಮಗೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೂತವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಮೇ ಬಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌಟ್ ಅದ, ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ನಾಗ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿ, ಭಾಳ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಗಿಲ್ಮನ್ ನಿಶಿಜಿಮಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸೊ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಯಾವ. ನೀವು ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ನೆಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಶೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಇಯರ್ ಇದು? 2015 ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೊ, 16 ನೆಟ್ 2016 ಮತ್ತೆ ಶೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಶೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ 13 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಜಿಎಲ್ ಕೊಟ್ಟು 1 ಕೊಟ್ಟಾನ, ಜಿಎಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕಿಸ್ತದ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಇದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ 13, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ 14. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕಟ್ಟ ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಟ್ಟ ಡಿಫೈನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೌದಿಲ್ರಿ? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕಟ್ಟ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಾತಿದ್ರಿಂದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಯಾಕೆ 30 ಆಡ್ ಐತಿ. ಇದು ಕಟ್ಟ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಾತಿದ್ರಿಂದ ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾಗ್ಯಾನ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಿ ಜಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಜೆ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಎಲ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. ಇದರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನ 5/2 ತಗೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ರಿ, ಇದು ಜೆ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್, ಎಲ್ ಮೈನಸ್ 1/2 ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅದ. ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5/2 ಐತಿ, ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ 1/2, ಎಲ್ ಮೈನಸ್ 1/2. ಎಲ್ ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಐತಿ ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಇಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀತಿದ್ರಿ, ಜೆ ಮೈನಸ್ 1/2 ಬರೀತಿದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬದಲು 1/2 ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದವ, 2j ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ gs ತಗೊಂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇಂಟು μ1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಮುಗಿಯೋದು ಆನ್ಸರ್. ನೆಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು, ಸಿಂಪಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಭಾಳ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, USD, ಇದನ್ನು ಕ್ವಾರ್ಕ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ಕ್ವಾರ್ಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಏನೇನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಅದು ನೋಡ್ರಿ. ಸ್ಪಿನ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕೇಳ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶೆಲ್ ಮಾಡಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಅದ ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಶೆಲ್ ಮಾಡಲ್. ಏನಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಅದು ಕೊಟ್ಟಾನ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಐತಿ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾನೆ ಪವರ್ 1 3/2 ಅಂತ ಬರ್ದಾರ ಇಲ್ಲಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಜೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ JP ವ್ಯಾಲ್ಯೂ?
J value. ಇದು ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೋತಾ ನಮ್ಗೆ J ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ನೋಡ್ಕೋತವ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ 3/2 ಐತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡಿ. ಸೊ he has shifted that electron from 1s 5/2. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು 5/2 ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಮಿಸ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. So he has shifted that electron from 1p second ಐತಲ್ಲ orbital second ಐತಿ orbital second orbital ದಿಂದ ಇದು electron ಎದಕ್ಕೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ 1f8 ಅಂತ ಐತಲ್ಲ ಇಂದ ಎದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಅದು ಅದ್ರ ಬದಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಐತ್ರಿ p ಅನ್ನೋದು ಹಾಫ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ p ಆರ್ಬಿಟಲ್ 0 ಬರಬೇಕು ಆಕ್ಚುಲಿ 0 ಬರಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ that electron is shifted into 1f 5/2 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇದು p ಆಗಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ 5/2 jth ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ n equal for f ಗೆ l equal to 3 ಬರ್ತೈತಿ ಅದು parity spin parity ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. Similarly the strong nucleus strong ಅದನ್ನು ಏನದನ್ನು weak ಅದನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೇಳೋಣ ಅನಿಸ್ತದೆ ಶೆಲ್ ಮಾಡೋಣ. questions ಅದಾವ ಒಂದ್ಸತಿ ಸೆಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ see this set question paper ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಸೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಇಯರ್ದು 2018 ಇದು 2018 ಪೇಪರ್ ಅದ 18 ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಕಂಡತ್ತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಇವೇನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಅಲ್ಲ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಒಳಗದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಟ್ಟನ್ರಿ ಇದನ್ನ ಇದು ಅಟಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಾಗ ಐತಿ ಇದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಟಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಾಗ ಐತಿ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಟಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಾಗ ಬರ್ತೈತಿ ಇದು ಅಟಮಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಆನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತದ ಎಲ್ಲ ಅಟಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತದ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಐತಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಳ ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಬಿ ಬೈ ಏರಿಯಾ ಕರ್ವ್ binding energy per nucleon curve which is correct ಅಂತ ಕೇಳ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ binding energy per nucleon ದು ಮತ್ತು ವರ್ಸಸ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತೆ ಇಲ್ಲಿ ABCD ಒಳಗ ಅಂದ್ರೆ 94ನೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡ್ರಿ binding energy per nucleon ವರ್ಸಸ್ ಎ ಗ್ರಾಫ್ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ 94 ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಐತಿಲ್ರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳೋಣ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ದ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದ ಇರ್ತೈತಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 10 to the power of -23 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಇದ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾನ ಅದ 128 ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ಅಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ರೇಡಿಯಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮೇಡಮ್ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ 16 ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನ ಈ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ
ಹಂಗಿದ್ರೆ ಇದು 128 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ಯಾನ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿಬೇಕು ನಾವು but that value is going to be like 128 ಕ್ಯೂಬ್ ರೂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 88 66 ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ 1.189 ಹಿಂಗದು ಬರ್ಬೋದೇನೋ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇನು ಬರ್ತದೆ ಇದು choose the correct statement for regarding the spin and isospin of the hyperons. Hyperons, the total summation of the spin is with the three hyperons. ಯಾರು ಕೂತಿರ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ 2 3 4 2 3 ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳಿನಿದೆ ಹೈಪರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅವು ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಹೈಪರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ಅಂಡ್ ಡಬ್ಲೆಟ್ ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬರತಾವ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸ್ಪಿನ್ 1/2 ಇದ್ರೆ ಐಸೋ ಸ್ಪಿನ್ 1/2 ಬರ್ತೈತೇನ್ರಿ ಸ್ಪಿನ್ 1/2 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐಸೋ ಸ್ಪಿನ್ 0 ಬರ್ತೈತಿ ಸ್ಪಿನ್ ಅನ್ನೋದು 1/2 ಇದು ಸಿಂಗ್ಲೆಟ್ I 0 ಇರ್ತೈತ್ರಿ 1/2 ಇರ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಐಸೋ ಸ್ಪಿನ್ I3 0 ಇರ್ತದೆ then I equal to 1 ಇದ್ರೆ 1/2 ಇದು 1/2 ಇದ್ರೆ 1 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಐಸೋ ಸ್ಪಿನ್ ಕೂಡ 1 ಯಾವ್ದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ answer is D I think spin 1 ಇದ್ದ ಐಸೋ ಸ್ಪಿನ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ -1 0 ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರ್ತೈತಿ 1/2 ಇದ್ದಾಗ 1/2 ನ ಬರೀತೀವಿ or 0 ಬರೀತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರೀತೀವಿ ಸ್ಪಿನ್ 1/2 ಇದ್ದ ಐಸೋ ಸ್ಪಿನ್ I3 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ I ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೈಪರಾನ್ಕ್ ಅದನ್ನ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದಾವ ಹಂಗೇನ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಇವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರದ್ದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಐಸೋ ಸ್ಪಿನ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಜನ ಕೊಟ್ಟಾನ ನೋಡ್ರಿ I ಕೊಟ್ಟಾನ 1/3 ಅಂತ I3 1/2 -1/2 ಹಾ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕ ಪ್ಲಸ್ 1/2 ಬರ್ತೀವಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕ -1/2 ಬರೀತೀವಿ which of the following two nucleon state has iso spin I equal to 0 and I3 equal to 0 so hang calculate ಮಾಡೋರು ಇದನ್ನ ಸೊ ಐಸೋಸ್ಪಿನ್ಸ್ ಕೇಳೋಣ ಐಸೋಸ್ಪಿನ್ ಐನು 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಐಸೋಸ್ಪಿನ್ 0 I3 0 ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋಣ which one this is 25 note I think this is answer I think nanaga for example if you take the neutron tugandade karli if you take the neutron and proton so their spins are actually 1/2 1/2 ಇದು ಕೂಡ 1/2 ಆಗ್ತೈತಿ 1/2 plus 1/2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 minus this is also 1/2 plus 1/2 1 minus 1 0 ಆಗ್ತೈತಿ ಐಸೋ ಸ್ಪಿನ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಗ್ತೈತಿ but what about I3 this is I is called as spin I3 is called as component of the iso spin ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ I3 1/2 ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ here 1/2 minus 1/2 here 1/2 here 1 minus 1/2 so first option ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಅದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಇವೇನು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೋ ಯಾಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ because ಇಲ್ಲಿ 1/2 and 1/2 ತಗೊಂಡ್ರೆ -1/2 ತಗೊಂಡ್ರೆ -1 ಬರ್ತೈತಿ 2 -1 +1/2 +1/2 -1 ಬರ್ತೈತಿ ಇದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ
1 by 2 plus 1 by 2 minus 1 by 2 plus 1 by 2 minus 1 by 2 ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ. ಬಟ್ ಇದೇ ತರ ಇದು ಫೋರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಇದ್ರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ ನೋಡಿ, ಹೂ ಕೂಡ ಅದಾವ. ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಐನು ಜೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಐನು ಜೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕು. ಐ ಅನ್ನ 1 by 2 ಎರಡು ಕೂಡ ಐ ಅಂತ ಬಂದ್ರ ಎರಡಕ್ಕೂ 1 by 2 1 by 2 ತಗೋತೀವಿ. I3 ಅಂತ ಬಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ 1 by 2 ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ minus 1 by 2. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ 1 by 2 ತಗೋತೀವಿ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರ minus 1 by 2 ತಗೋತೀವಿ. ನೀವು ಬರೀ ಐಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರ ಐ ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಆಗ್ತೈತಿ, ಈ ಜೀರೋ ಆಗ್ತೈತಿ, ಐ ಜೀರೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಜೀರೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಐನ ಜೀರೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ 1 by 2 plus 1 by 2 1 plus 1 by 2 1 by 2 1 1 plus 1 2 ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜೀರೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಐ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಐ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಎರಡಕ್ಕೂ 1 by 2 ಪ್ಲಸ್ ತಗೋತೀವಿ. I3 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ಒಂದು ಮೈನಸ್ ತಗೋತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಗ್ಬೇಕು, ಎರಡು ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಪಿನ್ ಇದು ಜೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದು ಜೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಡಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಡಿ ಐ ಮೇ ಬಿ ಜೀರೋ ಆಗ್ತೈತಿ, I3 ಜೀರೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇದು minus 1 by 2 minus 1 by 2 ಆಗ್ತೈತಿ. minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus of 1 by 2 and 1 by 2 ಅಗೇನ್ ಇದು ಮೈನಸ್ ನಾಗ ಬರ್ತೈತಿ, ಇದು ನಾನ್ ಜೀರೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಜೀರೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಜೀರೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಜೀರೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎ. ಆನ್ಸರ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಹಾಕೋದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ. I equal to 1 by 2, I3 ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ 1 by 2 ತೋತಿ, ಇದಕ್ಕೆ minus 1 by 2 ತೋತಿ. ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳೀನಿ. Baryons are going to classified into two types. One is hyperons, another one is mesons. Yes, hyperons and mesons. Hyperons andre yavali? What do you mean by hyperons there? Hyperons are nothing but nucleons, neutrons and protons. Hadrons are ಎರಡು ಟೈಪ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಒಂದು mesons ಇನ್ನೊಂದು baryons. Baryons ಒಳಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರ್ತಾವ, ಒಂದು nucleons ಇನ್ನೊಂದು hyperons. Hyperons ಒಳಗಡೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಪಿ ಎನ್ ಎನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕೇಳ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ, ನನ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಬೇರಿಯಂ 11 and 5 ಸೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಿಕ್ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡ್ರಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಲ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ spin parity of barium 11 5. ಹೇಳ್ರಿ ನೋಡ್ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ 96 ದ. ಆನ್ಸರ್ ಎ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಎ ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಗುತ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಅಂದ್ರೆ 5 ಐತಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಂಬರ್ 5 ಆಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ 5. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದ? ಒಂದನೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ 2 ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ 4 ಹಾಕ್ತೀರಿ, 6 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಈಗ 3 by 2 ಬಂತು, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 by 2 ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ್ರದ್ದು ಏನದ -1. I think is the answer is B.
ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -1 ಪವರ್ ಎಲ್. ಎಲ್ ಏನ್ ಬರ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಪವರ್ 1. 1 ಬಂದ್ರೆ -1 ಪವರ್ 1 ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಬರ್ತೈತಿಲ್ರಿ? 1 sir. Therefore answer is B, isn't it? The correct answer is B. ಹಂಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅದ ನೋಡಿ, ವೀಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾ. ವೀಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಪ್ಯಾರಿಟಿನೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ವೀಕ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ದಾಗ. ಸೊ ಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಈಟಾ ಮೀಸಾನ್ಕ ಆಂಟಿ ಈಟಾ ಮೀಸಾನ್ ಬರ್ತೈತಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋಕ ಆಂಟಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಬರ್ತೈತಿ, ಕಿಯಾನ್ಸ್ಕ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಿಯಾನ್ಕ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಕ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಿಯಾನ್ ಇವೆರಡು ಏನದ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಬಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಿಯಾನ್ಗ K0ಕ K ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ K ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಬಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಿಯಾನ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನಾವು ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ತಗೋತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಐಸೋಸ್ಪಿನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಐಸೋಸ್ಪಿನ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು -1 ತಗೊಂಡ ಒಂದು +1 ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಒಂದು +1 ಒಂದು -1. ಯಾವ್ದು ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ I3 ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ? 0 ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಿಯಾನ್ K0 K ಪವರ್ 0 ಪಾಸಿಬಲ್ ಐತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ K ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ K0 ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು, K ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ K0 ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಆನ್ಸರ್ ಡಿ. ಆರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಿಯಾನ್ಗ ಅದು ಇದನ್ನ ಅದ ರೀ. ಸಾರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ? ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತಿಳಾಗಿ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಏನಂದ್ರ ಅವು ಡಬ್ಲೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಅವು ಆಂಟಿಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಐತಿ, ಡಬ್ಲೆಟ್ಸ್. ಈ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಿಯಾನ್ಗೆ ಡಬ್ಲೆಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ. ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ ಇದು K ಮೈನಸ್ ಅಂಡ್ K0 ಅಂತ ಎರಡು ಬರ್ತಾವ. ಇದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆನ್ಸರ್ ಡಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಟ್ is going to have only antiparticle. Answer is D. Okay. Next, charge conjugation invariance does not allow. ಚಾರ್ಜ್ CPT ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಇದು ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ, ಇದು ಅಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ 0 ಅದ. RR ಅಂದ್ರೆ ಗಾಮಾಗಳು, ಗಾಮಾಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಂಗಿಲ್ರಿ, ಗಾಮಾಕ್ ಚಾರ್ಜ್ 0. therefore ಇದು ಚಾರ್ಜ್ 0, ಇದು ಚಾರ್ಜ್ 0 ಅದ, ಇದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ 0 ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ. ಚಾರ್ಜ್ ಕಾಂಜುಗೇಷನ್ CPT ಅಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ ಬರ್ತೈತಿ. ನಾನು ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಯಾರಿಟಿ, ಟೈಮು, ಆಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಕನ್ಜುಗೇಷನ್ ಅಂತ. ಮೂರು ಕನ್ಜುಗೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಅಲೋ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಚ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಇದೇನಿದು ಮೇಲಿಂದು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಫರ್ಮಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವೇರೀಸ್ ಆಸ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್. ಇದೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ, ಯಾವುದು ಡಿಕೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ಡಿಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅದು, ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಾಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯಾನ್ರಿ ಇದು ಪಾರ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ನೋಡೋದಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ. ಬಟ್ ಆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ನಾಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿಡ್ರಿ ಆದ್ರೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ಡಿಕೇಸ್ ಒಂದು ಸುತ್ತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ಡಿಕೇಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದಾವೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ about ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ. ನಾವು ಬೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫರ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನೋ ನೋಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗೂ 90,000 ನನಗೂ ಫರ್ಮಿ ಎನರ್ಜಿ ರೂಲ್ ಐಡಿಯಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೀಟಾ ಡಿಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿಕೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೂ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾ ಈಗ ಏನು ನೋಟ್ಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಅದಾಗ ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ 97.
ಬಟ್ ಕೇಳ್ತಾನ್ರಿ ನಾವೇನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದಾವ ನೋಡಿ. 91 ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಅಪ್ ಟು 100 ತನ ಅವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅದಾವ. 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಿಕ್ಸ್, ಥರ್ಮಲ್ ಮೇಲೆ 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫಿಕ್ಸ್. ಏನ್ 4 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿ 4 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮೇಲೆ 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು 40 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಾಳೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಚಾಲೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕವರ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಇದು ಸಾಕು. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ರಿವಿಷನ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬೈ 20th ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ದವ್ರ 20th ಅಂದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು 1 ತಾರೀಕು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮುಗೀತು. ಸೊ ನಾಳಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್